Praise God. Hallelujah. May the Lord speak to us today through the word of God. ദൈവം നമ്മളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമ്മളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ Let us turn our attention to Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 16. 18-19 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. Chapter 16, verses 18 and 19 verses. 18 and 19 verses. Yes. Praise God. Hallelujah. ഒന്ന് വേഴ്സ് 18-ൽ പറയുന്ന ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. And verse 18, it talks about a confirmation that was given to Peter. എന്താ അവിടെ കൺഫർമേഷൻ അറിയാമോ? Do you know what is the confirmation that is given to him? ഹേയ് നീ പത്രോസാ. Hey, you are Peter. അത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശരിയാവത്തില്ല. ഞാനിപ്പോഴേ ബിജുബാറിനെ വിളിച്ചു പറയാ ബിജുബാറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. In our own vernacular, we may not be able to convey the same message as it's mentioned here in this verse. But that is not the meaning here. Hallelujah. നിന്നെക്കുറിച്ച് ചില പദ്ധതിയുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ ചിലത് ഉറപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നിന്നെ വിളിച്ചൊന്ന് ഉറപ്പിക്കും നീ ആരാണ്. Because God has great plans for you in your life, and because of that God calls you out and give you some messages. കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ളവനെ ദൈവം പേര് വിളിക്കും. And for God for he calls people by the name if they have useful as a weapon for him. നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവേ call my name God, എന്നെ ഒന്ന് പേര് വിളിക്കണം. Even today we can ask the Lord, call me by my own name. ഇവിടെ പറയുന്നു ഹേയ് നീ പത്രോസാ കേട്ടോ. Here the Lord Jesus calls Peter, hey, you are Peter. എന്നിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ പറയുകയാണ്. And then he goes on and explain his plan to Peter. ഈ പാറമേൽ On this rock എന്താ കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. I will build my church on this rock. Praise God. ഈ പാറമേൽ On this rock ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. I will build my church. ഒരൊറ്റ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ And hates cannot overcome it. അതിനെ ജയിക്കയില്ല. It cannot overcome it. Praise God. അപ്പോൾ സഭ പണിത് ആരുടെ മേലാ? So I wanted to ask you, who did Jesus build his church? പലരും പറയാറുണ്ട് പത്രോസിന്റെ മേൽ ദൈവം സഭ പണിത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് And ഞങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. many people say that the church is built upon Peter and therefore we are followers of Peter. പക്ഷേ God is anointing Peter. Hey Peter, you are a Peter. Hallelujah. നീ ഒരു പത്രോസാ. Hallelujah. പക്ഷേ ഈ സഭയെ ഞാൻ എൻ്റെ മേൽ പണിയും. And Jesus Christ is telling Peter that you are Peter, but I am building my church on me itself. പാതാളത്തിൽ ഒത്തിരി ഗോപുരങ്ങൾ നീ കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം. You might see big mansions in Hades. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്ത് ചിലത് കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം. You may be able to see many schemes of Hades. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഭ പോലെ പലതും തോന്നിയെന്നിരിക്കാം. You may be able to see and think that this is the church. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നീ മറക്കരുത്, അതിനൊന്നും ഈ സഭയെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന്. Those things, the hates or the powers of Hades cannot overcome the church. എന്നിട്ട് 19-ാം വാക്യത്തിലാണ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. And എന്തോ verse അതോറിറ്റിയാണെന്ന് 19, അറിയാമോ പീറ്ററിന് he's കൊടുത്ത given അതോറിറ്റി? an authority to the Peter. അപ്പോൾ എൻ്റെ സഭയെ ഞാൻ പണിയും. And my church, I will build it. പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ അതോറിറ്റി തരിക. I am giving you an authority, you Peter. എന്താണെന്നറിയാമോ അതോറിറ്റി? സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന ഒരു അതോറിറ്റി. And he has been given the keys of the kingdom of heaven. Praise God. സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന ഒരു അതോറിറ്റി. And he was given an authority to the keys of the kingdom of heaven. Praise God. 3 താക്കോലുകളുണ്ട്. There are 3 different types of Maybe keys. there are many keys, but ഞാൻ 3 താക്കോലിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാൻ And ആഗ്രഹിക്കുന്നു. today morning I wanted to talk to you about the 3 different kinds of keys.
ഒന്ന്, Number ഈ one, താക്കോലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? there are something special about this key. നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെ Whatever that you bind on earth, അപ്പൊ കെട്ടുവാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു കീ ആണിത്. and it is a key that can bind things in earth. രണ്ടാമത്തെ ഈ കീയുടെ ശക്തി ഇതിനെ അഴിക്കാനുള്ള And ശക്തി. number two speciality of this key is that you can release and you can open this key. Praise God. കൺഫർമേഷൻ പറയാണ്, And again he is confirming to to നീ Peter, ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ whatever that you bind on earth, ഞാൻ പോയാൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അഴിച്ച് റിലീസ് and ആക്കും. I will release that while I'm in heaven. നീ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ If you bind things in earth, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ വാക്കിനോടൊപ്പം ഞാൻ അതിനെ കെട്ടും. and I will seal your words and I will bind those things in heaven too. Praise God. അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഈ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത്. And this key represents the authority of a man. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്കറിയാം യെശയ്യാ പ്രവചനം 22:22 പറയുമ്പോൾ, In Old Testament, the prophet Isaiah says that in chapter 22, verse 22. എല്യാക്കീമിനോട് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന 10 അധികാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And the Lord speaks to Elijah and gives 10 different kinds of authorities. Praise God. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, There it says, ശബ്ന എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരുവനിൽ നിന്ന് അധികാരം ഈ ദൈവദാസന്, ഈ രാജാവിന്, ഈ അധികാരിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത 10 അതോറിറ്റിയിൽ ഒന്നാണ് ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവയുടെ വചനം and God's servant Eliakim, the son of Hilkiah, was given authority from the bad person, which is Shemna, and he's given 10 different kinds of authorities. Praise God. എല്യാക്കിനോട് പറയാണ്, And Eliakim, the son of Hilkiah, he says to him, ഇത് ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തരുന്നതാണ് നിനക്ക്. this is given to you from the house of David. അപ്പൊ ഈ യേശുക്രിസ്തു ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ താക്കോല് പണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And because the Lord Jesus came from the tribe of Jew, from the David, he has been given that same key to him also. അപ്പൊ ഈ കീക്ക് അവിടെ കൊടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാമോ? Do you know what is the speciality of this നിനക്ക് key? തുറക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. You can open things with this key. നിനക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. You are able to bind things on earth. നീ അടച്ചാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ തുറക്കത്തില്ല. If you were to bind things on earth, nobody can open it. നീ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ അടയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. If you were to open the door, nobody can close it. Praise God. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു അധികാരം ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. And we can see that this key is given or transferred from David onwards to his generations. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. And there's something that Revelation chapter 3 verses 7, when the Holy Spirit writes to the 7 and 8 നമുക്കൊന്ന് Philadelphia. വായിക്കാം. ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൂതൻ ഒരു കത്തെഴുതി. And the angel of the Lord writes to the church in Philadelphia. അപ്പോൾ ഈ താക്കോൽ ആരുടെ വകയാ? And remember who has this key? The Lord Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വകയാ. This belongs to the Lord Jesus. വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ ഉള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും അരുളി ചെയ്യുന്നു. Hallelujah. അപ്പൊ ഈ അതോറിറ്റിയാണ്, ഈ താക്കോല് കയ്യിലുള്ളവനാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ കർത്താവ് വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കണ്ട പത്രോസിനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചില താക്കോല് തരാൻ പോകുകയാണ്. And we can see here that the Lord Jesus, who himself had the key from the ancient times, he is giving this key to Peter for him to bind and release things on earth. Praise God. ഇതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ പറയാമോ? Verse 8 it says, I know your works. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. Because you have limited strength. ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ വാതിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു. And kept my word and have not denied. അടച്ചുകൂടാ. And nobody can close that door that I has opened. നിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ. If you were being looked at, you have limited strength. Praise God. പലപ്പോഴും കൊച്ചു ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിലും
Many times we may have only limited strength on us. എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ എൻ്റെ വചനം കാത്താൽ മതി, നിന്നെ ഞാൻ But ശക്തനാക്കുന്ന the ദൈവമാണ്. Lord Jesus says that if you were to keep my word, I will protect you. നീ എൻ്റെ നാമത്തെ നിഷേധിക്കാതിരുന്നാ മതി. You only need to worry about not letting you walk away from the word of നിനക്ക് God. തുറക്കാനൊക്കാത്ത ചില വാതിലുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരുന്ന And ദൈവമാണ്. I'm going to open doors that you are not able to open it with your own strength. Praise God. പ്രിയരെ, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൻ്റെ വാക്യം, ആ കീ ഉണ്ടല്ലോ, Children of God, the verse that is mentioned here, the key that has been given to Peter. ദൈവമക്കളാവുന്ന നമുക്കെല്ലാം അത് അഭിഷേകത്തോടെ പ്രാപിക്കേണ്ട കീയാ. And this key is something we also have to receive with anointing from the Lord. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം കേൾക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കീയാ. This is a key that has been getting connection to the Lord, who is in heaven. നാം ഇവിടെ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കും. The things that is opened here, the Lord will listen and see it from heaven. നാം ഇവിടെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കും. And the things that we release, the things in earth will be heard in heaven. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ താക്കോല് കൈയുള്ള നീ ഒരു അഭിഷേകം എന്ന ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. നീ അഴിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ളവൻ അറിയണം, നീ തുറക്കുന്നത് മകളിലുള്ളവൻ അറിയണമെങ്കിൽ നീ ഒരു അഭിഷക്തനായി തീരണം, അഭിഷേകത്താൽ നിറയുന്നവനായി തീരണം. And if you can only open the key, open doors or release things on earth, if you have the anointing from the Lord himself, then only you can make this connection with the heavenly Father. പത്രോസിനും ദൈവസഭയ്ക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരമാണ് ഈ താക്കോൽ. This is the key that has been given to Peter and all his apostles, and the same authority we also have to receive it. മത്തായി സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം. When you look at Matthew chapter 18 verses 22 onwards, yes, 18 words 14, yes. ആണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ താക്കോല് കൈയുള്ളവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം, ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നശിച്ചു പോയാൽ ഈ താക്കോല് കൈയിലുള്ള നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാ. നീ പലതും തുറന്നിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന മൂലം. and the people who have this key has to remember, if somebody were to perish in their life, you will be responsible for those persons. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജനത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. And that is why we pray for the repentance of people. 15-ാം വാക്യം പറയുന്നു, Verse 15 it says, if your brother sins against you, go and rebuke him in private. But if he ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു listens, അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക. one person is given advice because he is in sin അവൻ anymore. തെറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ആദ്യം ഉപദേശിക്കണം. And you have to advise this man to repent from his sin. അവനത് കേട്ടിട്ടൊന്നും ബോധം If he is വരുന്നില്ലെങ്കിൽ not listening and not coming to an understanding, ചിലരുടെ മുൻപ് വെച്ച് അവനെ ശാസിക്കുകയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും and വേണം. sometimes you have to rebuke him in front of people. അടുത്ത വാക്യം 17 പറയുന്നു, And verse 17 it says, അതും if അവൻ he pays no കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, attention to them, tell the church. അതും അവൻ If he കൂട്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ still സഭയോട് doesn't പറയണം. listen to it, Praise God. ഇനിയും സഭയിലും പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, and if he is not changing his behavior, even though he has been rebuked in the church, ദൈവവചനം പറയുന്നു, the word of അവനെ God teaches that. നീ ഒരു പുറംജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനുമായിട്ട് എണ്ണിയിരിക്കണം. And you have to be named among the tax collectors or unbelievers. ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവമക്കൾക്കും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമായത്. There are things that you and I cannot do. ചിലതിനെ സഭയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയാലും അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ചങ്ങാത്തം കൂടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ്? ഇത് വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണോ, വചനത്തിന് വിപരീതമാണോ? There are people who always keep their friendship with those people who are unbelievers or who are considered to be tax collectors. They have gone away from the presence of the Lord. ദൈവവചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ ഒരുവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ, ദൈവസഭയുടെ ദൈവിക നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നവനെ വിടണമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. The word of God teaches and advises that you have to separate from people who have decided in their life not to walk in the word of God or to listen to the word of God. We have to stay away from those kinds of people. 18-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്ന എല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടും. Again the Lord Jesus says, whatever you bind on earth is already bound in heaven. പക്ഷേ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? Do you know how those words started? 19-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, verse 19 it says, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ യാചിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ താക്കോലിലെ ശബ്ദം കേൾക്കും. And the Lord in heaven, the Father in heaven, listen to your prayers if two of you agree on earth and pray or bind things on earth. ഒരേ വിശ്വാസമുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ദൈവത്തെ കൊണ്ട് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള, വിശുദ്ധിയും വേർപാടുമുള്ള രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് കേൾക്കും. ആ താക്കോലിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് സ്വർഗം അതിന് മറുപടി തരും. And we see that the Lord, the God in heaven will listen to the prayer who has this key, that they have the same mindset and they are united in their prayer. When they pray, the Lord in heaven will listen to a prayer. Praise God. ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. It would be best if a husband and wife can hold their hands and pray in unity. ശാസിക്കുവാനും ബന്ധിക്കുവാനും അടിക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ പ്രാപിച്ചവരാ നീ ഞാനും. And the children of God, you and I have received this key or the authority to bind or rebuke the devil's work in our lives. ഈ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. There are something special about the man who has this key in his hand. Praise God. ഒന്ന്, പാപത്തെ ശാസിക്കുവാനും സഭയിൽ അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുവാനും കഴിയുന്നു. And this man will be able to rebuke the sin and bring order in the church. രണ്ട്, ഭൂമിയിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. Number two, he prays in the midst to bring peace and bring repentance into this world. പൈശാചിക ശക്തികളെ ശാസിക്കുവാനും ബദ്ധന്മാരെ വിളിച്ചു റിലീസ് ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്നു. And he also prayed for God to release slaves that are bound by the devil and rebuke the schemes of devil. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ഹല്ലേലൂയ വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുവാൻ അവരെ അധരം തുറക്കുന്നു. And he opens his mouth to release things to bring attention to people about their righteousness and sins in their lives. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും നന്മയും പാപമോചനവും അവൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടേ. And he advises people as to how to repent and receive righteousness and blessedness from the Lord Jesus. വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ he will renew and refresh his faith. അവന്റെ വിശ്വാസം അവൻ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. And he refreshes and renew his faith in God. Praise God. നമുക്കറിയാം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴറിയാം, and we know, we read things in Acts of the Apostles. ഈ താക്കോൽ ലഭിച്ച എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ഈ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ നിവൃത്തി വന്നത്? Do you know when they were able to fulfill the promise God given to Peter? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിട്ടൊരു ശക്തി അയക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും, എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോകാനൊക്കെ. And God told, the Lord Jesus told our disciples, you have to wait for the Holy Spirit to come upon you and then go out and preach. അപ്പോൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശക്തി വരുന്നതാണ് ഈ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത്. And this key simply means that the power that is coming from earth, coming from heaven to the people. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ഈ ചാവി ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. And the Lord is also watching and waiting to see how many of us carry this key in our hands. ഇനി അടുത്ത ഒരു കീ ഉണ്ട്. There is another type of key. Praise God. നമുക്കറിയാം, ഭൂതത്തിൻ്റെയില് ഒരു കീ ഉണ്ടോ? I wanted to ask you, do you think the devil has a key? അവനൊരു കീയുമില്ല. He doesn't have any key at all. നമുക്കൊരു കീ തന്നിട്ടുണ്ട്. But God has given me and you and I a key.
യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കീ ഉണ്ട്. The Lord Jesus himself have a key. രണ്ടാമത്തൊരു കീ, മൂന്നാമത്തൊരു കീ ഉണ്ട്. Number 3. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൂതന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കീ ഉണ്ട്. And we see in Revelation the angel is carrying a key. ഒന്നാമത്തെ കീ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം. And number 1 key that has given to us is the key of authority. ശോകത്തിന്റെ മേലെ. And the key that can release depression away from us. ഡീമൻ സ്പിരിറ്റിന്റെ മേലെ. And he has given authority over the demons and his schemes. അസാധ്യമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ സാധ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ. An authority that has been given to us and speak over the impossible things of our lives. വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ. And to give advices and preach about God. ബദ്ധന്മാരെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ. And he has been given authority to release people who are in bondage. ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. And to stand in the midst and pray for the people. ഒരു കീ തന്നിട്ടുണ്ട്. And he has given that kind of key to all of us. രണ്ടാമത്തെ കീ ഏതാണെന്നറിയാമോ? And number 2 key. യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കി. And that key is always with Jesus Christ. Praise God. മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും And the hates and the death. ജയിച്ച ഒരു കീ. And that key has won victory over death and Hades. മരണത്തെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരു കീ. A key that is able to unlock the death and the stings of the death. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, ദൈവത്തിന് മരിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അയ്യോ പാവം തോന്നാറില്ല. ഇത് ദൈവം അറിയാതെ ആരും And that is മരിക്കുന്നില്ല. why I always say when somebody dies, God always know that man is going to die, or man or woman is going to die at that same time, and he was not surprised to see that. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. Revelation chapter 1 verses 18. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, And the living one, do not be എന്നാൽ ഞാനിതാ ജീവിക്കുന്നു. And I was dead, but now I am living. ഇനി മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. And I hold the keys of death and Hades. അപ്പം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള താക്കോൽ ഏതാണെന്നറിയാമോ? And what is the key that the Lord Jesus has ഈ now? താക്കോൽ ഒരിക്കലും ദുഷ്ടാത്മാവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് അവന്റെ ഇല്ല. And this key cannot be given to the devil because he doesn't have it. മരണവും പാതാളവും രണ്ടിന്റെയും അതോറിറ്റി ഉള്ള കീ യേശുക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ And ഉള്ളൂ. the Lord himself has the key of death and Hades. Praise God. Hey മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? Oh, he's asking, oh death, where is your victory? ആ കീ. That key is with the Lord Jesus. Praise God. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കീ ഉണ്ട്, എന്നറിയാമോ? Number 3, there's another key. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം. Revelation chapter 9 verses 1. അതുപോലെ 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. Chapter 20 verses 1. അവിടെ ഒരു ദൂതന്റെ ഒരു കീയുമായിട്ട് വരുന്നു. And we see an angel coming with a key. അഗാധ കൂപത്തിൽ. And the key was coming from the shaft of the abyss. അങ്ങനല്ലേ? Yes. സ്തോത്രം. അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന്റെ താക്കോൽ. What is അഗാധം means? What do you mean by the depths of abyss? Praise God. Bottomless pit. സാത്താനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. It is a place where Satan is being chained. അവനെ എല്ലാം കൂടെ കെട്ടി അങ്ങോട്ടിടാനൊരു സ്ഥലമാണ്. And it is a place where Satan will be bound and placed there. അഗാധ കൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ള ഒരു ദൂതൻ വരുന്നുണ്ട്. And the angel of the Lord who has this key to bind Satan and place him in that pit. അതും ദുഷ്ടനെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കീയാണ്. And this key is also not given to the devil. ദുഷ്ടാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു കീയാ രണ്ടാമത്തെ ആ കീ. And again the second key is also not given to the devil. 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലും സെയിം പറയുന്നുണ്ട്. And the same thing is mentioned in chapter 20 verses 1. Yes, അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. And then I saw an angel coming down from heaven with the key to the abyss and such great chain in his hand. Praise God. He seized the dragon, that ancient serpent. ചങ്ങലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് He is ഒരു carrying a താക്കോലും big chain in his പിടിച്ചുകൊണ്ട് hand and coming with the key. Praise God. Praise God. Hallelujah. പ്രിയരേ, കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അനോയിന്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? Dear children of God, I wanted to ask you, how many of you utilize the key and the authority God has given us? മത്തായി സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഫെയിലർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. And Matthew chapter 14 verses 17. 17 verse 14 to താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ
അവൻ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, അവൻ്റെ മുൻപാകെ മുട്ടുകുത്തി, കർത്താവേ, എൻ്റെ മകനോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ, ഞാൻ ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ച് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും വീണ് വല്ലാതെ കഷ്ടത്തിലായി പോകുന്നു. 16-ാം വാക്യം, ഞാൻ അവനെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയ അതോറിറ്റിയിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു? What is the key that has been given to the disciples? നീ അഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഴിക്കും. And if you loose things on earth, I will release നീ it. കെട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടും. If you bind on earth, I will bind on earth. ഇവിടെ കെട്ടും നടന്നില്ല, അഴിപ്പും നടന്നില്ല. Here you can see they were not able to heal the sick man. ഒരു അച്ചായൻ ഒരു മോനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് യേശുവിന്റെ This is അടുത്ത്. a complaint of a father who brings his son who has been sick and tormented by the devil. ഞാൻ കേട്ടു ഇവർ ഒത്തിരി അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു കാര്യം. I heard that your disciples do miracles. എൻ്റെ ഒരു മോനെ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. And I brought this young child to them, and they were not able to heal him. ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. They could not do anything with this devil. എന്നിട്ട് എൻ്റെ താഴെ എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? And here again it says, ഉടനെ യേശു പറയുകയാണ് 17-ാം വാക്യത്തിൽ, Jesus replied, അവിശ്വാസവും കോട്ടയുമുള്ള തലമുറയെ, you unbelieving and rebellious generation, എത്ര നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും? how long can I be staying with you? ഞാൻ എത്ര നാൾ ഇത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? How long can I put up with this? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാ. You do one thing, bring that child to me. അപ്പൊ ഇവരോട് പറയുന്നു, ഞാൻ എത്ര നാൾ നിങ്ങളോട് ഇരുന്ന് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? And Jesus says to them, how long can I stay with you? Where is the key which I given you? Hallelujah. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ key എവിടെയാണ്? ഞാൻ എത്ര നാൾ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? How long can I support and be with you? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കൊണ്ടുപോവാ, ഞാൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കാം. And let us do one thing, bring that child to me. യേശു ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു. And we see that Jesus rebuked the devil. എന്നിട്ട് അതെന്തോ എടുത്തു? And the demon came out of that child. ഇറങ്ങിപ്പോയി. അടുത്ത വാക്യം, Then the disciples approached Jesus privately and said, ഈ കീ എവിടുന്നാ why കിട്ടിയത്? couldn't we drive it out? യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക, ഈ കീ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? And they are asking how you were able to release this child from the demon possession. നീ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെന്നാ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ഇത് പോയില്ലേ ഈ ഭൂതം? And they were complaining to Jesus, you have given us authority, but why is that we were not able to release this child from a demon? മോനെ, അല്പവിശ്വാസമായിരിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. And Jesus replied to them saying, you unbelieving disciples, this will not work if you have unbelief in your life. നിന്റെ ഈ കീ ഉണ്ട്, You have the key in your life. നീ ഇട്ട് തുറന്നു, You tried to open it, പക്ഷെ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. but the connection has not made with the heaven. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റൂം തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. And we know technology has improved and we can open our doors and close remotely. പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് But അറിയാമോ? there's something needed for this to work. വൈഫൈ. It needs a internet connection for it to work. ഈ വൈഫൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൈ ആയി മാറും, ഒന്നും നടക്കാൻ And if പോകുന്നില്ല. Wi-Fi, the internet is not there, this function, remote functions may not work. അവിടെ തുറക്കുന്ന സാധനമുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പും ഉണ്ട്. And there's a thing that will open in the remote place, but we also have the app that opens it. നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ തുറക്കാൻ സംഭവം റെഡി ആയിരിക്കുക, പക്ഷേ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈഫൈ ഇന്റർനെറ്റ് സെക്ഷൻ ഇല്ലാതായി പോയി. And we can see that, we can understand that if you don't have that internet in your mobile, you're not able to open things remotely. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിന്റെ അല്പവിശ്വാസമാ ഈ കീ വർക്ക് ചെയ്യാതെ Here it says, because you have unbelief in your life, you are not able to release this child from a demon possession. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കീ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അറിയാമോ? Do you know why most of the time our keys are not able to function? കർത്താവ് അവിശ്വസ്തനായിട്ടല്ല, It is not because God is unfaithful. നമ്മുടെ പ്രശ്നം 20-ാം വാക്യത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. And our problem, we can find it in verse 20. It says, because of your little faith. അപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്, You have faith, പക്ഷെ ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത്. it only is a small portion of it. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ശരിയാകുന്ന മട്ട് കാണുന്നില്ല. And we sometimes feel like this thing that we are facing may not be able to overcome it. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ദോഷം Then Satan or the devil bring all kinds of experiences. കുവൈറ്റിലെ ആന്റിയുടെ പ്രശ്നം ഇതുപോലായിരുന്നു. They will bring all the doubtful things into our mind. അബുദാബിയിലെ അച്ചായന്റെ വിഷയം ഇതുപോലായിരുന്നു. And he will bring in more experiences in your അവര് life. മരിച്ച ഇതുപോലെ കാലിനൊക്കെ നീര് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയത്. And this is what happened with the other aunties and uncles. സ്തോത്രം. നമുക്കും തോന്നും
ഇന്നിപ്പം 7-ാം ദിവസമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വലിയ വിടുതലൊന്നുമില്ല. And we might even think and lose focus and faith in our lives when we are in a waiting period. നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്റെ വിശ്വാസം ഫുൾഫിൽ ആകാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോറി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി വരുന്നു. And you may have a little faith, but you have been brought many bad experiences in your life by the devil. That's the right word I expect. Bad experience overcome your faith. Hallelujah. Therefore, there is no victory. There is no deliverance in your life. Hallelujah. In your prayers. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിടുതൽ നടക്കാത്തതിന് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. That is why you are not able to see deliverance in your prayers. എന്നിട്ട് താഴെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോംവഴി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? How can we find a solution for this problem? ഈ അല്പവിശ്വാസം ഒന്നും മാറി ഈ കീ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? We want the key to function. ഈ കീ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നു, മക്കളെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. And Jesus is telling his disciple that you need to have fasting and prayer, and now only through that you can open it. ദൈവവചനം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മോട് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, the word of God wanted to teach us this morning. നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അഭിഷേകം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വളരെ ആവശ്യമാണ്. If you ആവശ്യമാണ്. want your anointing to function in your life, you need prayer and fasting. Praise God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Hallelujah. ഈ കയ്യിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. I will complete it with what is special, what are the characters of things who person who has these keys. ഒന്ന്, അവനൊരു റിപ്പനൻസ് ഉണ്ടാവും. Number one, he has repentance in his own life. Praise God. എന്താണെന്നറിയാമോ? he will cry out, അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയും. He will always cry out and have a tearful heart and mind. അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമാപണങ്ങൾ ചെയ്യും. He always asks forgiveness to the Lord. അവൻ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും. He will always seek for blessed things in his അവന്റെ life. ഹൃദയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കൊടുക്കും. He will give his heart to the Lord. Praise God. രണ്ടാമത്തെ, he will develop his prayer life. അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അവൻ പുതുക്കും. He will renew the prayer life in his spiritual walk. 1 John chapter 5 verse 14 and 16 എന്ന് വായിക്കാമോ? Let us read 1 John chapter 5 verses 14. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, നിന്റെ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, നമ്മുടെ അല്ല, എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, according to his will. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, when you seek based on the will of God, അവൻ അത് സാധിച്ചു തരും. he will make it happen for you. സ്തോത്രം. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവുമായി. It is a confidence and it is the source of confidence for our life. നാം ദൈവഹിതപ്രകാരം എന്ത് യാചിച്ചാലും, if you and I were to pray and seek the Lord based on his will, നിനക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തു പ്രാപിച്ചാലും കിട്ടും, എന്നാ പിന്നെ നാളെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നീ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ നടക്കുമോ? Do you think if we were to pray to become a president of this land, is that going to happen? Because God promised anything that you ask will be given to you. Nothing is impossible with God. Hallelujah. ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമൊന്നുമല്ല. Hallelujah. പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിന്റെ വില്ലാണെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. And the things will only happen if it's God's will in your life. ഇവിടെയാ പലരും തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. This is where people get confused and they don't understand what is the true meaning of the verses. ഇവിടാണ് പലരുടെയും faith കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. This is where many people's faith has been reduced. എല്ലാം ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പിള്ളേരുടെ കൂട്ട് അപ്സെറ്റ് ആവും. And they get upset when they are not able to see things happening in their life based on their prayers. കർത്താവ് പറയുന്നറിയാമോ? Do you know what the Lord says? നീ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോലെ അപേക്ഷിക്കണം. But you have to ask the Lord based on his will. Praise God. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പുതുക്കം ഉണ്ടാകണം. We need a renewal in our prayer. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അടുത്തത്. And another one is a man who has a key will always seek and live in the presence of the Lord. Live in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ചോദിക്കാം 17-ാം Let us ask the psalmist. അല്ലേ 16 verse 11 എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിയാമോ? What is Psalm 16 verse 11? നിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. You have to believe in the Lord that shows your path. നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. You should be a man who should delight in the Lord. നിന്റെ പ്രമോദങ്ങൾ നീ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. And you should proclaim the words and the promises of the Lord. Praise God.
അടുത്തത് ഈ താക്കോലിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാമോ? Another speciality of a man who has this key. ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. He actually receives the word of God and understands it. സങ്കീർത്തനം 119ന്റെ 105ാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? Psalms 119 verses 105. Your word is a lamp of my feet. നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന, നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വേണം. We need both of it. കാലയിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഓർത്തോണം, ലൈറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കോണം, കാരണം നിന്റെ പാതയൊക്കെ ഇരുളാ. And to those people who don't have the light to their path or to their feet, you have to remember to receive it from the Lord. നിന്റെ കാലിനൊരു ലാമ്പ് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കരുതിക്കണം. You have to carry a lamp for your feet. നിന്റെ പാതയ്ക്ക് ഇരുട്ട് അത് വെളിച്ചം തരണമെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അന്ധകാരത്തിൽ നീ ആയിപ്പോകും. If you don't have the lamp, you are not able to walk in the darkness. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, grow in faith. നീ വിശ്വാസത്തിൽ വളരണവനായിരിക്കണം. Number 5, you have to grow in faith. മത്തായി മാർക്കോസ് സുവിശേഷം 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22 മുതൽ 24 വരെ അവിടെ ഓടിച്ചു നോക്കാം. യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവേൻ. And Jesus replied, you have faith in the Lord. അടുത്തത് പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്നും ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു 23 അതുകൊണ്ട് therefore I say to you, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, in prayer, നിങ്ങൾ believe that you യാചിക്കുമ്പോൾ have received it നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു and എന്ന് it നിങ്ങൾ will be വിശ്വസിക്കണം. yours. ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ When you pray for certain things, നിനക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിന്റെ you need പ്രാർത്ഥന to ദൈവം have a കേൾക്കുന്നു. complete faith that the Lord will deliver it. അടുത്തത് walk in boldness. Oh, hallelujah. നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. And you need to have boldness in your faith. ലൂക്കോസ് 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, Gospel of Luke chapter 10 verses 19. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരമാണ് ഞാൻ He has നിനക്ക് given തന്നത്. authority to tread on the serpents ഈ and the കീയുടെ scorpions. പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? What is the speciality of this key? നിന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ പാമ്പുകളുണ്ട്, തേളുകളുണ്ട്. And in your own life, in your journey to your life, there is scorpions and snakes. എന്താ ഈ സ്കോർപ്പിയനും ഈ സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സുരേഷ് ബാബു സുരേഷ് ഗോപിയോ ആരാണ്ട് പിടിക്കുന്ന പാമ്പിനെ കുറിച്ചാണോ? നോ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കിങ് കോബ്രയാണോ? അല്ലേ. I'm not talking about literal snakes or scorpions. നിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുവാൻ നോക്കുന്ന പാമ്പിന്റെ വിഷമുള്ള ദുഷ്ടശക്തികൾ. These are the devil's schemes and the plans of devil to take you out of your spiritual walk. പാമ്പ് കടിക്കുന്നത് തമാശയൊന്നും കടിക്കാറില്ല. And the snakes won't bite you for a joke. പാമ്പ് കടി മൂലം മരിക്കും നീ. And you will die because of the snake's bite. തേള് കുത്തുന്നത് നീ എല്ലാ ദിവസവും വേദന കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വേദനയാണ്. And the scorpion will only bite to keep you in pain for your rest of your life. പാമ്പ് കടിച്ചാൽ വേദന തുടരത്തില്ല, മരണം പിടിപെടും. And if a snake were to bite you, the pain won't prolong, but you will die. തേള് കുത്തിയാൽ നീ എന്നും വേദനയായിട്ടായിരിക്കും. If a scorpion were to bite, that pain will continue in the rest of your life. ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്ടൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നീ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിന്നെ വേദനയോടെ ആക്കിയിരിക്കുക. The plan of the devil is to keep a man of God or a woman of God to take him out of life or to keep him in pain. കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു, ഈ താക്കോൽ നീ എടുക്കുക, നീ അതിന്റെ മേൽ ചവിട്ടോ, നീ അതിനോട് സംസാരിക്കോ, നീ അതിനോട് കൽപ്പിക്കോ, അത് നിനക്ക് ദോഷം വരികയില്ല. And the word of God teaches and advises that use a key to tread on the scorpions and the snakes. മത്തായി സുവിശേഷം 6ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31-32 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് Matthew നോക്കാം. chapter 6 verses 31. ആകയാൽ ഞാൻ എന്ത് തിന്നുമെന്ന് കുടിക്കുമെന്ന് നീ ഓർത്ത് Do not be ഭാരപ്പെടരുത്. anxious of your life as to what to eat and what to drink. അടുത്തത് പറയുന്നു, സ്തോത്രം, ഈ വകയൊക്കെ ജാതികൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. These are the things that are seek by the Gentiles. നിനക്ക് കഴിക്കാനും കുടിക്കുവാനും കഴിവുള്ള, തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നീ You സ്നേഹിക്കുന്നു, and I സേവിക്കുന്നു, are മറക്കരുത്. serving a God who can provide you for your food and your clothes. സദൃശവാക്യം 19ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ If you come to 16-17 Proverbs വാക്യങ്ങൾ, chapter 19 verses 16 and 17. ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ
ഇവിടെ പറയുന്നു, There it കൽപ്പന says, പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു. and to those who keep the commandments will save his life. നീ നിന്റെ നടപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ If you are- ഒരു മരണശിക്ഷ നിനക്ക് If you're അനുഭവിക്കാൻ not able to തക്കവണ്ണമിടയാവും. keep your life, there is or despise his life, there is death coming to you. അടുത്ത വാക്കെന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? എളിയവനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു. Whoever generously gives to the poor lends to the Lord. ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭ മനസ്സിലാക്കണം. One thing in the church have to understand. താക്കോൽ പ്രാപിച്ച് കയ്യിലുള്ള നീയും ഞാനും To those who have received the key from the Lord. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് അത് ദോഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു, യഹോവയ്ക്ക് നീ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. And you have to remember the poor and the needy in your life. ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ കൊടുത്തതിനൊക്കെ ദൈവം നിനക്ക് And here പ്രതിഫലം it തരുന്നു. says the Lord will reward you for all the things that you have generously given to the needy. ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എന്തിനുമായിക്കോട്ടെ, നൺ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ്. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അത് കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന But പോലെ. the word of God teaches that it doesn't matter what plans the needy person might have, you just give and the Lord will reward ആളന്ന് you. കുലുക്കി അമർത്തി കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാ നാം We സേവിക്കുന്ന serve ദൈവം. a God that can give to you unmeasurably and shaken and pressed down, and He will give it to you. Praise God. അതിനാ